اعظم نے خود ایکنالج کیا ہے اس بات کو کہ ان کے پیچھے نظریاتی اور روحانی قوت علامہ اقبال کی ہے. علامہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے محمد علی جناح کو قائد اعظم بنایا، دوسری طرف ایک مردہ قوم کو زندہ کر کے تیار کر دیا کہ وہ قائد اعظم کے پیچھے اپنے مشن کو جاری کرے، پھر ایک نئے ملک بنانے کا تصور دیا، اور چوتھی بات کہ ان تمام ایلیمنٹس کو یکجا کر کے ایک مضبوط قوم بنا دیا جو ایک ملک کی تلاش میں نکلی، اور 7 سال کے بعد یعنی 1938 میں انتقال ہوا ہے اور 9 سال کے اندر اندر پاکستان بنا لیا گیا. یہ ایک ہسٹوریکل امپاسبلٹی تھی کہ ملک بنتا، اور اس میں قائد اعظم کا رول اس قدر غیر معمولی ہے کہ ایک دفعہ وہ جو انرجائز کر دیا ان کو علامہ اقبال نے، ایک مرتبہ ایک قوم تیار کر کے ان کے ساتھ دے دی، ایک مرتبہ ایک آئیڈیالوجی اور ایک ملک ان کو دے دیا، تو قائد اعظم کے لیے اس جنگ کو لڑنا آسان ہو گیا، جو کہ بائی نو مین ایزی تھی. ایک طرف برٹش امپائر تھا، ایک طرف ہندو امپیریلزم تھی. صحیح. اور ان دونوں کے بیچ میں سے راستہ نکال کے ٹو کارو آؤٹ پاکستان. اور لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے، صرف ایک مسلمانوں کے لیے ملک تو چاہتے تھے لیکن ایک اسلامی ملک نہیں چاہتے تھے. اس سے زیادہ ربش اور خرافات ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. اور ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہمارے طبقہ، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا یہ ہے کہ جو یہ ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ قائد اعظم ایک اسلامک اسٹیٹ نہیں چاہتے تھے. ہم صرف قائد اعظم کی آخری تقریر آپ کو کوٹ کرتے ہیں، اس آخری تقریر جس کے بعد قائد اعظم کا انتقال ہو گیا تھا. یہ 1948 میں اسٹیٹ بینک کے افتتاح کرتے وقت قائد اعظم نے تقریر کی کراچی میں، اور قائد اعظم کہتے ہیں، اور امیجن کیجئے اس تقریر کے الفاظ ہیں کہ ویسٹرن اکنامک سسٹم نے دنیا کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے. اس کی وجہ سے پہلی اور دوسری جنگیں عظیمیں لڑی گئی ہیں اور پوری انسانیت تباہ ہو گئی ہے، اور اب صرف کوئی میریکل ہی ہے جو انسانیت کو تباہی سے بچا سکتا ہے. اگر انسانوں کو بچنا ہے اور انسان کی فلاح کے لیے ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو ہم کو اسلامک اکنامک ماڈل پہ آنا پڑے گا. اب اسلامک اکنامک ماڈل کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نہ ربا ہوگا، نہ سود ہوگا، نہ بینکنگ سسٹم ہوگا، نہ فالس پیپر کرنسی ہوگی، اور اسلامک پرنسپلس آف سوشل جسٹس اور اکوالٹی اور اکنامکس کی قائد اعظم نے بات کی ان کمپیریزن ٹو ماڈرن لبرل ڈیموکریٹک سیکولر اکنامک ماڈل. اب مجھے بتائیے کہ یہ باتیں کرنے والا شخص کوئی سیکولر ہو سکتا ہے جو یہ کہے کہ پوری دنیا میں ہم نے اسلامک اکنامک ماڈل قائم کرنا ہے؟ بالکل. اور علامہ اقبال کی بھی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی اشعار میں یہ بات کی تھی کہ نہ مجھے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی چاہیے اور نہ مجھے ویسٹرن اکنامک سسٹم ایک ایسے ملک میں چاہیے ہوگا. علامہ اقبال قائد اعظم کی جو لاسٹ بالکل ایگزیکٹلی اسی اسپیچ کے علاوہ، اور جہاں پر قائد اعظم ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم کو بھی، میرا ایک سوال، ایک کوشچن جو مجھے سمجھ نہیں آتا وہ یہ ہے کہ جب ہم قائد اعظم کی اسپیچ کی بات کرتے ہیں جو انہوں نے 11 اگست 1947 کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بناتے ہوئے دی تھی اور اپنے اوتھ ٹیکنگ کے بعد انہوں نے وہاں پہ دی تھی ایز اے پریزیڈنٹ، انہوں نے اس میں یہ تو کہا تھا کہ جی تمام لوگوں کو وہ رائٹس ملیں گے جو عموماً سیکولر پاکستان کی بات کرتے ہیں، قائد اعظم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، وہ اسپیچ کا وہ والا حصہ کوٹ کرتے ہیں. تو وہ آخر میں انہوں نے ایگزیکٹلی جب وہ یہ چیز کوٹ کریں گے اور اس قسم کی بات کریں گے تو وائی ڈزنٹ اٹ سیم ریئلی لائک دیٹ دیر از اے کانٹرڈکشن گوئنگ اراؤنڈ؟ دیکھیے، قائد اعظم کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ قائد اعظم himself evolved into a Muslim leader. وہ شروع میں تو مسلم لیڈر نہیں تھے نا. صحیح. وہ 16-17 سال تو کانگریس میں رہے، اس کے بعد وہ انڈین نیشنلسٹ بن گئے، اس کے بعد وہ مایوس ہو کے چھوڑ کے چلے گئے. بالکل. اس کے بعد ان کو علامہ اقبال واپس لے کر آئے اور مسلمانوں کی قیادت قوم تیار کر کے ان کو قیادت دی. صحیح. اور قائد اعظم بہت زیادہ محتاط تھے. ہی واز ویری ویری کیئرفل کہ وہ اپنے اصل اندر کی جو فیلنگز ہیں، جو ان کے اسلامی جذبات ہیں، جو علامہ اقبال نے ان کو چینج کر دیا تھا اندر سے، ان جذبات کو پبلکلی زیادہ ڈسپلے نہیں کرتے تھے. صحیح. لیکن بہت مقامات پہ، درجنوں مقامات پہ، یعنی پریکٹیکلی علامہ اقبال نے خود ایک موقع پر اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ اب محمد علی جناح کے منہ سے دین کا اور اسلام کا لفظ سن کے بہت اچھا لگتا ہے. صحیح. اور قائد اعظم جس کا اب اگر آپ نوٹ کریں کہ جب قائد اعظم دنیا سے بات کرتے تھے، جب قائد اعظم
चर्चिल से या माउंटबेटन से बात करते थे तो जाहिर है उस वक्त वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स की बात नहीं करते थे। उस वक्त वो उनको, क्योंकि ही वॉज अ ब्रिलियंट लॉयर, और वो उनसे इसी जबान में बात करते थे जिस जबान में वो लोग बेहतर समझते थे, ताकि कायदे आजम जाहिरी तौर पर कोई ऐसी बात ना करें जिससे ये लोग ऑफेंड हो जाएं। सही। और कायदे आजम की अगर आप तमाम तकरीरों को सामने रखें, देखिए हर तकरीर का एक कॉन्टेक्स्ट है, एक माहौल है। एक जमाना था जिस वक्त की तकरीर की गई उस वक्त पूरे इंडिया में आग लगी हुई थी और हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे और लाखों मुसलमान कत्ल किए जा रहे थे और हिंदुओं के खिलाफ गम गुस्सा था इस इलाकों में। बिल्कुल। और ऐसे मौके पर हिंदू ये महसूस करते थे, नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये महसूस करती थी कि शायद पाकिस्तान के अंदर अब तमाम माइनॉरिटीज को खत्म कर दिया जाएगा। सही। और इस एनवायरनमेंट में, इस ग्लोबल एनवायरनमेंट में परसेप्शन जो बनी हुई थी पाकिस्तान के बारे में, कायदे आज़म की ये तकरीर ने बहुत ज्यादा लोगों को सुकून दिया कि नहीं, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के राइट प्रोटेक्ट किए जाएंगे। बिल्कुल। और अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना देखिए मैं भी एक इस्लाम और कुरान का स्टूडेंट हूं, और जहां तक मैं देखता हूं कि इस्लाम एज अ दीन, एज अ रिलीजन इटसेल्फ इज वेरी सेक्युलर इन द रियल एसेंस ऑफ द वर्ड, और वो हर बंदे को उस चाहे उसके दीन के बजाय उसकी इंसानियत के ऊपर उसको तमाम इक्वल राइट्स देता है। इसी तरह वो अगर कायदे आज़म की उस स्पीच को हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और व्यू से देखें कि वो इस्लाम का रियल एसेंस जो बनने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहते थे, अगर हम उस अंदाज से देखें तो वो बिल्कुल एक इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात करते हैं। देखिए आपकी बात अली आई, इस तरह भी आप इसको कॉन्टेक्स्ट में देखिए। एक बात रियलाइज कीजिए कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीने गए हैं तो मदीने की रियासत नई नई कायम की गई थी, और उस वक्त हुजूर ने यहूदियों से एक मुआहदा किया था, उसको मिसाक मदीना कहते हैं। बिल्कुल। अगर आप मिसाक मदीना की टर्म्स उठा के देखिए तो वो एग्रीमेंट जो उस वक्त एक नई इस्लामी रियासत ने उन यहूदियों से किया था, तो आपको एग्जैक्टली वही लगेगा जो कायदे आज़म की पहली तकरीर रही है। आप उस कॉन्टेक्स्ट को तो समझिए ना। पाकिस्तान भी नई नई रियासत बना था, पाकिस्तान भी आज के दौर के मदीना की तरह है। सही। जो कि मक्का के मुशरिकीन के पास से हिजरत करने के बाद एक मदीने की रियासत बनी थी, इस तरह हिंदुस्तान के मुशरिकों से हिजरत करने के बाद पाकिस्तान का मदीना बना था। सही। और शुरू में इस इलाके के नॉन मुस्लिम, पहले यहाँ पे चूंकि यहूदी रहा करते थे मदीने में, उनके साथ जो एग्रीमेंट किया गया मिसाक मदीना का, उसमें उनको इक्वल सिटीजन राइट्स दिए गए थे। बिल्कुल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे इस्लाम स्ट्रेंथ पकड़ता गया, ऐसे ऐसे जैसे मदीने की इस्लामी रियासत मजबूत होती गई, तो आहिस्ता आहिस्ता नॉन मुस्लिम्स के लिए लॉज डिफाइन किए गए, इवॉल्व किए गए। सही हो गया। और अल्टीमेटली इस्लामिक स्टेट इतनी मजबूत हो गई कि जब यहूदियों ने, खैबर के यहूदियों ने फितना और साजिश शुरू की तो फिर उनको अल्टीमेटली वहां से निकाल दिया गया। लेकिन मिसाक मदीना से लेकर जंग खैबर तक एक पूरा प्रोसेस था जो चलाया गया। बिल्कुल। और दिस इज एग्जैक्टली द प्रोसेस कि जो पाकिस्तान बनने से लेकर उन तमाम इस्लामिक लॉज के प्रैक्टिकली अप्लाई करने तक एक प्रोसेस था जिसमें बिल्ड होना था। कायदे आज़म की पहली तकरीर को ले लीजिए और उनकी आखिरी तकरीर को ले लीजिए, और उसमें सिर्फ 1-1.5 साल का अर्था है। जब पहली तकरीर जो लोग कोट करते हैं वो आखिरी तकरीर क्यों नहीं कोट करते जिसके बाद कायदे आज़म का इंतकाल हो गया था। सही। तो पहली तकरीर सिर्फ ये कह रही है यहाँ पे कोई एग्जिस्टेंस होगी, टॉलरेंस होगी, मोहब्बत होगा, अमन होगा, और कोई गैर मुस्लिमों को कत्ल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी स्टेट उस वक्त तो सारे जनरल, कमांडर इन चीफ और तमाम सीनियर ऑफिसर्स अंग्रेज थे। उस वक्त तो पाकिस्तान आर्मी की 90% क़यादत भी अंग्रेज थी। बिल्कुल। तो उसके दरमियान में आप ऐसी बातें कैसे कर सकते थे कि हम यहाँ पे शरीयत और इस्लामी निजाम नाफिज करेंगे। सही। आई कॉल दैट अ ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक स्पीच, जिसके अंदर कायदे आज़म ने एक इस्लामिक स्टेट को भी कायम कर लिया और वो तमाम एलिमेंट्स जो इस स्टेट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना चाहते थे कि अब यहाँ पर माइनॉरिटीज के खिलाफ जुल्म किया जाएगा, उन सबको भी चुप करा दिया। सही हो गया। और एक दफा जब सारे चुप हो गए और जो हॉस्टिलिटी थी उन अंग्रेज जनरल की और अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर की और अंग्रेज अफसरों की जो पूरी ब्यूरोक्रेसी चला रहे थे स्टेट ऑफ पाकिस्तान की, जब वो सारे सेटल हो गए कि यहाँ पर पाकिस्तान में अभी उन्हें कोई खतरा नहीं है, और उस वक्त मौका मिल गया कायदे आज़म को अपने आप को इतना मजबूत करने का कि उन्होंने फाइनली अपनी स्टेट की बुनियादें मजबूत करके मुसलमान ऑफिसर्स को अपॉइंट कर लिया जहां करना था। आई थिंक कायदे आज़म हैड अ ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव। उस वक्त की रिक्वायरमेंट ये थी। आप ये रियलाइज कीजिए ना कि उस वक्त तो पाकिस्तान आर्मी के पास ना आर्मी थी और ना ही ऑफिसर्स थे, और जो ऑफिसर्स थे सारे अंग्रेज थे। सही। उस माहौल में और क्या कहते हैं कायदे आज़म सिवाय इसके कि जो उन्होंने कहा।
لیکن مگر اس میں ہمیں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی علامہ اقبال کی آئیڈیالوجی تھی، وہ اسلامسٹ